بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع العلماء في كتابه وأوقف من أراد على بابه وجعله من جملة أحبابه، لا حول ولا قوة لنا إلا به. ونصلي ونسلم على المعلم الأول والإمام المبجل الذي أرسله ربه إلى البشرية فعل كل قلب منه وأنهل. أما بعد، فإن العلم مما رفع الله به من أراد من عباده، والعلم هو أسهل طريق إلى الجنة. ولهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فمن أراد أن يسهل الله له طريقا إلى الجنة فعليه بالعلم. ولهذا كان بعض السلف قال لولده: إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإن أردتهما معا فعليك بالعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali maidhahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Setelah itu beliau mengucapkan sholawat dan salam kepada pengajar pertama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa tidak ada jalan yang lebih tepat untuk mencari ridha Allah, untuk menuju surga Allah, kecuali adalah dengan mencari ilmu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang berjalan di mana jalan tersebut menuju mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudah jalan menuju surga. Sampai disebutkan tadi sebagian ulama mengatakan kepada anaknya, ketika kamu ingin mendapatkan dunia fa'alaika bil ilmi, begitu juga ketika kamu ingin mendapatkan akhirat harus menggunakan ilmu. Maka ilmu adalah cara dari segala sesuatu yang kita kehendaki. ومما يجمع العلم في القلوب والصدور هو الرحلة إلى العلم. وهذا الولد المبارك، الولد حسن، هو الآن راجع من رحلة إلى العلم. وهذا الطريق هو طريق الأنبياء. ولنا في سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عبرة وعظة، فقد أمره الله عز وجل أن يرحل لطلب العلم، فرحل سيدنا موسى لطلب العلم إلى البحر ليلتقي بالخضر، وقصته ورحلته شهيرة حتى وقع ما وقع، وكل ذلك كان أدبا من آداب الأنبياء في رحلة العلم وطلبه والسفر إليه. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من رواية يحيى بن أبي كثير، حينما ذكر الإمام مسلم تلك الروايات الكثيرة في هذا الباب، في باب كتاب المسافرين، ذكر روايات كثيرة، ثم في وسط الكتاب قال: وعن يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم. قال العلماء: وما سر ذكره لهذه الرواية في كتاب السفر، القصر، الجمع؟ فما سر ذكره هذه الرواية؟ قالوا له تأويلان. أما التأويل الأول فلأنه قد تعب، لأن الإمام مسلما رحمه الله ربما كان لللفظ الواحد وللفاء والواو يأتي بسند لها، ولهذا رجحه بعض العلماء في حسن الصناعة على البخاري، حتى قال بعضهم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين نقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وقال آخر: قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. هذا التأويل الأول، بأنه تعب وهو يجمع تلك الروايات، فوضع القلم وذكر هذه الرواية ليستريح قلبه وليسلي نفسه. أما التأويل الثاني
فإنه أنه ذكر هذا لما لعلاقة السفر والرحلة، لأن المرتحل للعلم يحتاج إلى السفر، والسفر من مظان القصر والجمع والرخص والتخفيف كما يعرف من مقاصد الشريعة الغراء. Setelah itu beliau mengatakan termasuk daripada cara untuk mengumpulkan ilmu dalam hati-hati kita yaitu dengan cara rihlah, dengan cara berpergi di negara yang lain. Nah, termasuk alhamdulillah guru kita Gus Hasan habis mencari ilmu di kota Tarim. Nah, tadi dijelaskan yang namanya rihlah mencari ilmu ini termasuk salah satu tarik atau salah satu yang dilakukan oleh anbiya. Tadi dikisahkan Nabi Musa. Nabi Musa itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu terhadap Nabi Khidir, yaitu mencari untuk dalam perjalanan. Dan tadi juga disebutkan dalam yang namanya apa? Yang namanya ilmu itu tidak bisa didapat dengan rahatul jism, dengan badan yang enak-enakan. Sampai tadi dijelaskan oleh Imam Bukhari dan yang lain, itu disebutkan dalam kitabnya di bab musafir, di tengah-tengah bab musafir kok Imam Bukhari itu menyebutkan apa? La yanalul ilmu birahatil jism. Yang namanya ilmu itu tidak bakal bisa didapat dengan badan yang enak-enakan. Lah terus para ulama ini berkata, kok kenapa babnya bab musafir tapi imam ini menyebutkan tentang perjalanan mencari ilmu. Lah mengenai penempatan ini para ulama mempunyai takwilan banyak. Di antara takwil yang pertama tadi disebutkan, takwilan yang pertama lupa. التأويل الثاني الأول يسلي نفسه وأن العلم لا ينال براحة الجسم، فهو روى هذه الرواية حتى يتسلى من التعب. Nah, ini berarti menjelaskan bahwa yang namanya Bukhari lagi mengumpulkan hadis-hadis ini merasa apa? Istilahnya dengan sungguh-sungguh tidak bisa tenang-tenangan, akhirnya meletakkan hadis-hadis ini. Jadi yang namanya ilmu yang nggak bakal bisa didapatkan dengan enak-enakan. Dan ulama yang lain menyebutkan kenapa kok Imam Bukhari menyebutkan hadis ini, karena ada ta'alluq, karena ada hubungan antara ilmu dengan rihlah. Artinya yang namanya ilmu ya harus dengan pergi dari tempatnya. وكذلك رحل التابعون إلى الصحابة لرواية الحديث، فقد ذكروا أن هناك من رحل منهم شهرا كاملا يمشي لأجل رواية حديث واحد، حديث فقط رحل له شهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول أيضا رحل من مكة إلى المدينة لتبليغ الدعوة ولتعليم الناس، هذا أيضا في سبيل العلم، وانتقل من مكان إلى مكان. وأمر سيدنا علي بن أبي طالب أن يرحل إلى اليمن ونزل إلى همدان ونشر بها العلم والتعليم، ثم قال بيته المشهور: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي، لأنهم نصروه وقربوه وأحبوه وكان فيهم ما كان رضي الله عنه وأرضاه. Yang namanya rihlah mencari ilmu, pergi mencari ilmu itu memang lampahan atau yang dilakukan oleh juga para tabi'in. Para tabi'in juga melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Bahkan Rasulullah sendiri itu berjalan untuk mencari ilmu dari Mekah ke Madinah dan yang lain. Dan tadi Sayyidina Ali pun juga disuruh untuk rihlah, disuruh untuk pergi mencari ilmu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika Sayyiduna Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah, min aina rahal? Kana fi Ghazzah al-Izzah فرج الله عنها، ولد هناك، ثم أخذته أمه المباركة وذهبت به إلى مكة وأقام فيها وتعلم اللغة العربية 20 عاما. تعلم اللغة العربية والفقه عند الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ فقه ابن عمر عمن لقيه، وكذلك رحل إلى نجران وأقام بها مدة بل تولى فيها القضاء. ثم بعد ذلك رحل إلى بغداد وناظر الحنفية، وقد كان قبل الإمام الشافعي لا يستطيع أهل الحديث أن يناظروا أهل الرأي، حتى جاء الشافعي فما استطاعوا له، وعقد مجالسه مع محمد بن أبي محمد الشيباني
والإمام أحمد بن حنبل لما قدم الشافعي كان يحضر مجالس سفيان بن عيينة الإمام المحدث الشهير الصالح العابد، فلما أتى الشافعي ترك حلقة ابن عيينة وذهب يحضر حلقة الإمام الشافعي، فلامه بعض الناس: كيف تترك حلقة سفيان وهو المحدث الكبير صاحب الأسانيد العالية لتذهب إلى الشافعي؟ قال له: يا هذا أسكت، لأن يفوتني حديث بعلو فأجده بنزول خير، فإن هذا سأجده، ولكن إذا فقدت عقل هذا الفتى فلعلي لا أجده بعد الآن. لأن الإمام الشافعي جمع بين الرأي والنقل، حتى قال بأنه كان معه 5 جمال يحمل عليها، قال: إني أحفظ على كل مسألة في هذه الكتب المحملة على هذا الجمل حديثا أو أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو الشافعي القائل: أخي لن تنال العلم إلا ب6 سأنبيكها، إلى أن يقول: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. صحبة الأستاذ قد تقتضي منك الرحلة وطول الزمان وهكذا. Termasuk juga yang melakukan perjalanan ilmu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir di Ghazah. Setelah itu diambil oleh ibunya dan diantar ke kota Makkah dan mencari ilmu di situ, belajar tentang ilmu Arab, ke ilmu Arabiyah sampai 20 tahun. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajar ilmu Arabiyah sampai 20 tahun. Setelah itu pindah dan bertemu dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Hanbal itu di situ waktu itu tidak ada orang yang bisa ahli dalam hadis. Tapi setelah datangnya Imam Syafi'i itu tidak ada yang bisa menanding daripada Imam Syafi'i. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal pun yang asalnya belajar di ulama itu pindah ke Imam Syafi'i. Sampai dikatakan, loh kok kenapa sampai sekarang pindah ke Imam Syafi'i? Padahal ini sudah ada ulama besar di sini. Dijawab oleh Imam Hanbal, kalau Imam Syafi'i tidak ada, maka tidak ada lagi ilmu yang tentang ilmu hadis. Dan tadi disebutkan juga riwayat tentang Imam Syafi'i, kelebihan dari Imam Syafi'i, bahwa satu ketika ada orang membawa kitab yang jumlahnya sekitar ada 13 onta, di bawah 13 onta. Kata Imam Syafi'i, kalau saya akan menjelaskan apa yang ada di dalam ini, maka akan dijelaskan semuanya oleh Imam Asy-Syafi'i. وكذلك رحل الإمام الشافعي رضي الله عنه هو وأحمد بن حنبل ومن معه إلى عبد الرزاق الصنعاني إلى اليمن لأخذ الحديث. ولما مروا بمكة التقوا أو رأوا عبد الرزاق وهو يحج، فقال بعضهم: نأخذ من عبد الرزاق هنا، فقال: لا بد من صنعاء، وإن طال السفر وإن تثنى كل عود وانكسر. فذهب إلى صنعاء الشافعي، وأيضا أخذ عن الإمام صاحب عبد الرزاق صاحب مصنف عبد الرزاق في الحديث وهو مشهور. وكذلك كثير من المحدثين وكثير من الفقهاء رحلوا. وهنا لا ننسى قصة بقي بن مخلد الأندلسي، هذا الذي رحل من الأندلس إلى العراق ليلقى أحمد بن حنبل، فلما أتى إلى أحمد بن حنبل وجده قد منعت الدولة آنذاك الدراسة عليه، لأنه كان ممن تكلم في خلق القرآن ورد على من قال بخلق القرآن، وحبس وكان يجلد في كل ليلة الكثير على هذه المسألة. فلما أتاه بقي بن مخلد قال له: أنا لا أستطيع أن أدرسك لأني قد منعت أن أدرس أحدا. فقال له: سآتيك كل يوم كأني مسكين أشحت وأطلب، يعني أقف على الباب أشحت وأطلب، يعني أطلب النفقة منك أو تعطيني مالا. فكان كل يوم يأتي ويقف ويمد يده بالباب كأنه يريد، ويروي له أحمد حديثين ويذهب ويحفظها. فلما أتى الحاكم الجديد أذن لأحمد بأن يعلم، فكان أحمد بن حنبل يقربه ويقول: هذا هو طالب العلم. ثم ألف بقي بن مخلد الأندلسي مسندا قالوا إنه أعظم من مسند أحمد بن حنبل، ولكنه تلف ولم يوجد أو وجدت بعضه في بعض المكاتب الإسلامية الآن. Jadi yang namanya rihlah, perjalanan mencari ilmu itu banyak sekali dilakukan oleh para muhadisin.
diakhiri oleh ulama-ulama ahli tafsir. Sampai tadi dijelaskan Imam Ahmad bin Hambal itu juga rihlah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadi juga disebutkan ada salah satu ulama yang pergi ke Ahmad bin Hambal, yang mana di waktu itu keadaannya Imam Ahmad bin Hambal itu sudah tidak boleh mengajar karena masalah tentang masalah Al-Quran. Lah tadi sampai orang yang pengen belajar sama Ahmad bin Hambal ini setiap hari datang seakan-akan biar nggak ketahuan bahwa orang ini lagi mau mencari ilmu. Setiap hari di depan rumah, padahal dia lagi mendengarkan satu hadis, dua hadis, setiap hari melakukan seperti ini demi mendapatkan ilmu dari Al-Imam Ahmad bin Hambal. نختم بهذه الآية التي في كتاب الله تبارك وتعالى: يكفي طالب العلم الراحل قول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. وفي آية أخرى: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. السعة هذه ليست سعة الرزق فقط، السعة بجميع معانيها، السعة العلمية، سعة الأنوار والأسرار، سعة البركة، سعى في كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الولد حسن، وأن يجعل له سعة في العلم وسعة في العمر وطولا وبركة ونفعا للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في الشيخ أحمد والشيخ الحسني وجميع الأحباب والحبايب والحاضرين جميعا، وفي جميع الطلبة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم جميعا الإسلام والمسلمين، وأن يجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian yang disampaikan oleh Said Ali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.